So today's topic is starting of polyphase induction motor or three-phase induction motor. Yes. দেখবে ইলেকট্রিক্যাল একটা আছে যে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। ঠিক আছে, তোমরা যদি নেটে সার্চ করো ইন্ডাকশন মোটর, there will be two types according to a supply, as discussed on our first lecture of induction motor. One will be three-phase induction motor, one will be single phase induction motor. But in your syllabus there is only three-phase induction motor. তাহলে টর্ক স্লিপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা পড়েছিলাম, ঠিক আছে, ওখানে টর্ক স্লিপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা কি দেখেছিলাম? ডিউ টু রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড we were having a starting torque in the polyphase induction motor and the slip at starting was s equal to 1. Just recalling the fact, একটি ছবিটা দেখে নিই তাহলে তোমাদের রিভিশনে হয়ে যাবে। এটা মনে হয় এই যে টর্ক স্লিপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স, স্টার্টিং এ টিইএসটি স্টার্টিং টর্ক একটা ভ্যালু পাচ্ছিলাম, ওর জন্য ওটাকে সেলফ স্টার্টিং মোটর বলা হচ্ছিল, and my NR was at that time 0 whereas my slip was equal to 1. Okay, so that was my condition at starting. That's why we were calling the induction motor as self-starting motor, because we were having a TEST value, and as soon as we give a stator supply, means three-phase supply was given, then only the stator starts rotating. That's the first point written over there. Now why starting of induction motor is very important. একবার তোমরা যদি ফার্স্ট ইয়ারে একটু মনে থাকে, মনে করে দেখো ডিসি মোটর পড়েছিলাম, we were using a starter over there. So what was our starter doing? The starter consists of some resistances. Think there are some resistance at starting. The value of current is very high. At starting speed is NR is 0, so EB becomes very high. So EB by RA, the armature resistance, which is very small, becomes very high. So the current while starting a machine is very high, because if you consider an induction motor at starting, what will happen? It will act as short circuit secondary. Like it will behave as a transformer with short circuit secondary. And if I consider a short circuit thing, I think it's simpler. If a circuit becomes short circuit, then a huge current will flow. That's why a current during starting will be very high, and we have to limit that current to some rated value. ধরো একটা ওয়্যার কিনেছো, যার মধ্যে দিয়ে তুমি ভাবছো যে 5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করবে, তার মধ্যে দিয়ে অবভিয়াসলি যদি তার কিছু টলারেন্স লেভেল আছে, প্লাস মাইনাস 2 ধরলাম, তার মধ্যে দিয়ে যদি 15 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করো বা 100 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করো, that means this wire will burn out, the insulation will not sustain that. So that's why what we need to limit those current. Okay, we need to not exceed that current which happens while starting. Actually when a motor starts, 5 to 7 times or 5 to 10 times of the full load current flows. So in order to limit those full load current to some rated value or approximate values which can be sustained by your wires, that's why we have to use some starting methods in induction motor. Even in DC motor also we use starting methods. So how do we start a motor? We use a device called starter. So all devices which we'll be using are called as starters. So what are the main operation of your starter? It limits the starting current to reasonable value, and some over voltage, under voltage protections are also given in the starter. So if sometimes in your line there is some over voltage, then there will be a large current flowing. If there is under voltage, then the voltage torque is directly proportional to voltage square. We have done all this. Torque is directly proportional to voltage square. So if your voltage is very low, that much starting torque will not be developed, so induction motor can't start. Even though we are giving a supply, and we know if we give a supply, a starting torque will be developed, but that it also depends upon your voltage also. So if your voltage is not of that much amount to produce that starting torque, then obviously that starting torque will not rotate the rotor of the induction motor. So that's why we have to limit the current, as well as try to bring in some under voltage and over voltage protection, so that voltage doesn't exceed some value and fall beyond some value. Now what are the methods to be applied over here?
So starting off squirrel cage motors. So full voltage starting, we have reduced voltage starting. Now, when we have full voltage starting, from the meaning only you are saying that we are applying full voltage over here. That means directly my stator is connected to the voltage, and if my voltage at the starting is very high, my resistance is very low because the winding resistance will be very low. You have seen in problems that R2, X2, all these are of the range of 0.02, 0.2, 0.41. These are very low values. It can't limit so much current. Okay, so if I use a full voltage starting, the induction motor will start, no problem, but it will draw a large current during the starting method. Okay, so you can start the motor by direct starting also, but we should also take care that the total rated current is not exceeded. Some extra insulations are given. That things should be taken care of. But in order to prevent this, that if there is a over voltage, then there may be a huge current, there may be burnout of the insulation of the windings. In order to prevent all these things, so what we should always go for is reduced voltage starting. Because if your simple thing, if your voltage is decreased, I equal to V by Z. So if your voltage is decreased, I will be decreased because it is directly proportional. So that's why we should always go for reduced voltage starting. Now, under full voltage starting, what we are naming the starting method as DOL starting, that is direct online starting. Yes. Under reduced voltage starting, it is there are three types. One is stator, resistor, or reactor starting. We'll look into detail in the study only. I'm not explaining now. Auto transformer starting, and last of all, very important thing is your start delta starting. এখান থেকে প্রবলেমও আসবে, থিওরিটা ভালো করে জানতে হবে, প্রবলেমও আসবে because from this theory we'll derive some relations and using those relations problem will come. Now which starting methods are can be used, which starting method is used when? It depends upon the size and design of the motor, capacity of the power lines, and types of driven load. Okay, so these are the three important conditions. Keep in mind if they ask you 1 marks question, what are the three parameters on which starting method should be chosen? You should remember these three methods. And what is reduced voltage starting? Obviously, it will reduce the starting current. So, if the starting current is reduced, that means there is means enough that much rated 5 to 10 times of the current is not flowing at the start. So current has been reduced, so it can be started efficiently. But one thing is that if your starting current is reduced, your torque is also reduced, because you know torque is directly proportional to Pg by omega s, is equal to Pg by omega. So what is Pg? 3I2 square R2 by s. So it is dependent upon your current. So if your current decreases, that means your torque also should decrease. But you should not decrease the voltage to certain below certain level such that the TST is not developed. Just now I have told, if you do an under voltage and bring the voltage below some particular value, there may be often chances that your starting torque is not developed. Starting torque is developed, but whatever TST is required for the machine, we know the formula of TST. We can calculate for that machine, and for some voltage we'll calculate our TST and find that actual, if my TST for the new voltage is less than the TST of the actual machine, then obviously that voltage cannot start. So there should be a compromise made between starting voltage and torque in this reduced voltage starting. But obviously the problem that would have arisen due to high current will be removed. Okay. First one is direct online starting. So we are discussing the direct online starter. That means your full voltage starting, DOL starter. So whenever in your question a problem comes with saying that it is a problem related to DOL starter, that means you should think it is a normal induction motor started directly to the supply. All the formulas which we have used previously can be applied over here.
Okay, for all other starting methods some change in torques and all will happen, but you will see very easily you can relate it if you understand this. What happens over here is that some fuses are connected. Obviously fuses, you know, protect for protection. If there's a high current passing through these fuses, it may burn out. Okay, so this will disconnect the supply. So extra protection, instead of giving a starter also which will reduce the current at starting, there are fuses also are provided such so that the current beyond rated value doesn't flow. So that's why fuses are provided for short circuit protection. So it doesn't allow large current to pass through. 5 ampere fuse will allow maximum of 5 ampere current. There will be a tolerance. It will not allow 50 ampere current. So that will burn out. ঘরেও ফিউজ আছে দেখেছো, ফিউজের মাঝখানে একটা তার থাকে, হিউজ কারেন্ট ফ্লো করে দিয়ে তারটা গলে যায়। সো দ্যাট ইজ দ্য ইউজ অফ ইউর ফিউজ। আচ্ছা, একটা কন্ট্যাক্টর থাকে, এখানে একটা কন্ট্যাক্টর মানে একটা ম্যাগনেটিক কয়েল অ্যাকচুয়ালি, এটা কারেন্ট পাস করলে ম্যাগনেটিক প্রপার্টি দিয়ে it shows magnetic properties. And start and stop buttons. Okay, these are the start and stop buttons present over here. Okay, this start button is normally open, মানে এটা ওপেন থাকে, সব সময় ওপেন থাকে। যদি আমি অন করতে চাই থ্রু ডল স্টার্টার, তাহলে এই স্টার্টটা অন করব, মানে এটাকে প্রেস করব, স্প্রিং অ্যাকশনে প্রেস করে এই পার্টটা ক্লোজ করব। আর এই যে স্টপ বাটন যেগুলো আছে, এটা হচ্ছে ওভারলোড, মানে এই ওভারলোড কয়েল বা স্টপ বাটন যেগুলো আছে এগুলো নর্মালি ক্লোজ থাকে। ঠিক আছে, যখন স্টপ করতে চাইবো তখন এটাকে ওপেন করে দেবো, তাহলে পুরো কানেকশন ওপেন হয়ে যাবে। কোনো কানেকশন নেই, দেখো লাইন থেকে এটা ওপেন হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটা তার মানে নর্মালি ক্লোজ থাকে, আর এটা নর্মালি ওপেন থাকে। তুমি হয়তো টার্মটা শুনেছো এনসি, এনও, নর্মালি ক্লোজ, নর্মালি ওপেন, হার্ড দোজ টার্মস। So this S1 is normally open by a spring, তাহলে এটা ওপেন রইল। এটাকে কি করে এনার্জাইজ করা হচ্ছে? This coil is energized by two line inductors L1 and L2. দেখো এটা কি করে কানেক্ট করা হচ্ছে, দেখো এটা যদি স্টপ বন্ধ থাকে, এগুলো সব বন্ধ আছে, এবার এটাকে অন করলাম। এই এ পয়েন্ট থেকে এখানে অন, কানেকশন লাইনের সাথে মানে সাপ্লাইয়ের সাথে। ঠিক আছে, আর একটা পয়েন্ট কোথা দিয়ে গেছে, এই পয়েন্ট দিয়ে, এই পয়েন্ট দিয়ে গিয়ে এখান দিয়ে চলে এসছে। তাহলে পুরো সার্কিটে আমার কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করবে, মানে পুরো সার্কিটটা বেসিক্যালি ক্লোজড হয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে এই স্টার্ট বাটনটা অন করলে আমার সি কয়েলটা এনার্জাইজ হয়। কোথা থেকে? আমার মেইন সাপ্লাই থেকে এনার্জাইজ করতে হবে, কারণ এটা ম্যাগনেটিক কারেন্ট ফ্লো করলে ম্যাগনেটিক প্রপার্টি ডেভেলপ করবে স্প্রিং অ্যাকশনে, তারপর এটাকে ক্লোজ করে দেবে, এটাকে এইদিকে ঠেলবে, এটা ক্লোজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা এই সময় এই আরো তিনটে কন্ট্যাক্ট থাকে। ঠিক আছে, আরো তিনটে কন্ট্যাক্ট, এটা যেই পুশ করবে এই সার্কিটটা ডান দিকে পুশ হবে। তো স্টারটা যেই পুশ করলো এখানে, এই কন্ট্যাক্ট গুলো ডান দিকে পুশ হয়ে গিয়ে এই এম এর সাথে লাগলো, এই তিনটে ফেজ তিনটে এম এর সাথে লাগলো, আর এই এ বিটা এ এর সাথে লাগলো। এটা হচ্ছে অক্সিলারি কন্ট্যাক্ট, আর এই তিনটে হচ্ছে মেইন কন্ট্যাক্ট। তাহলে when we are starting this pushing this start button, this C, keeping the all stop buttons and overload button coils closed, then the C is energized through this line L1 and L2, line inductors L1 and L2, and the auxiliary and main contacts close. তাহলে কি হলো, এই যে স্টেটার, এটা হচ্ছে আমার স্টেটার, এই তিনটে কয়েল আমার স্টেটার, ডাইরেক্টলি এইটা যখন ক্লোজ হয়ে গেল ডাইরেক্টলি সাপ্লাইয়ের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেল। ঠিক আছে, সাপ্লাইয়ের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেল যখন, তাহলে ডাইরেক্ট সাপ্লাই থেকে পেতে থাকলো। নাও স্টেটার ইজ ডাইরেক্টলি কানেক্টেড টু দ্য সাপ্লাই, সো ইট ইজ রিসিভিং ডাইরেক্ট সাপ্লাই ফ্রম দি থ্রি ফেজ। এখানে যদি 440 ভোল্ট দিই, তাহলে এখানেও 440 ভোল্ট পাবো, মানে 440 ভোল্ট যদি লাইন ভোল্টেজ দিই, এখানেও 440 ভোল্ট লাইন ভোল্টেজ পাবো। এবার ডিপেন্ডস আপন ইউর স্টার অর ডেল্টা কানেকশন, ইট উইল ভিপিএইচ উইল ডিফার। এবার নেক্সট থিং কি করবো, এবার যখন প্রেসারটা রিলিজ করা হলো S1 থেকে, S1 মানে স্টার্ট বাটন, প্রেসারটা যখন রিলিজ হয়ে গেল, তাহলে কন্ট্যাক্টটা ওপেন হয়ে গেল। ঠিক আছে, কন্ট্যাক্টটা ওপেন হয়ে গেল, কিন্তু তখনও দেখো এটা যদি ওপেন হয়ে গেল, তখনও দেখো এই এ বি থ্রু দিয়ে, এটা তো অলরেডি মানে এই এ বিটা এর সাথে কানেক্টেড আছে, আমি জাস্ট এটাকে ওপেন করলাম। ঠিক আছে, এটাকে ওপেন করলাম, তাহলে তখনও দেখো এই এ বি থ্রু দিয়ে, এই বি থ্রু দিয়ে এই পুরো সার্কিটটা এনার্জাইজড আছে, মানে সিটা এনার্জাইজড আছে থ্রু দিস অক্সিলারি কন্ট্যাক্ট এ। তাহলে এটাকে ডি এনার্জাইজ করার জন্য আমরা কি করব, পুরো সার্কিটটাকে ওপেন করে দিব।
সার্কিটটা এই জায়গাটা ওপেন হয়ে গেছে কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করছে কোন তার দিয়ে এবি দিয়ে, তাহলে আমার কি করা উচিত, এই যে স্টপ বাটনটা, এই স্টপ বাটনটা খুলে দাও, কোনো একটা স্টপ বাটন খুলে দাও। এটা রিমোট স্টপ, মানে তুমি কোথাও অনেক দূরে, মানে এটা অটোমেটিক, তুমি অনেক দূরে গিয়ে কোনো কিছু কানেকশন থাকলো, ওরা কিছু সিগন্যাল পেলো, ওইভাবে অফ করা যেতে পারে। অনেক দূরে রইলে কিছু হঠাৎ করে কিছু প্রবলেম হলে আমি দূর থেকে অফ করতে পারি। দ্যাটস ওয়াই দ্য রিমোট স্টপ ইজ। সো আই টক মেইনলি অ্যাবাউট দিস স্টপ বাটন। তো কি করতে হবে, এই স্টপ বাটনটাকে আমাকে ওপেন করে দিতে হবে। তাহলে এই পাথ থেকে পুরো ডি-এনার্জাইজ হয়ে যাবে, কোনো লাইনের সঙ্গে কানেকশন না থাকলে এটা ডি-এনার্জাইজ হয়ে যাবে। এটা যেই ডি-এনার্জাইজড হয়ে যাবে তখন এই এবি কন্ট্যাক্ট বা এই যে এই লাল দুটো ডট যে কন্ট্যাক্টটা বাদিকে পুশ হয়ে যাবে, তখন এই যে এম পয়েন্ট থেকে এটা দূরে সরে আসবে। এই এবি কন্ট্যাক্টে এ পয়েন্ট থেকে দূরে সরে আসবে। দূরে সরে গেলে কোনো কন্ট্যাক্ট যদি না থাকে তাহলে এখান দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে, এখান দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে না, এখান দিয়ে এসে এখানে আটকে যাবে, কারণ এই দুটো পয়েন্ট ওপেন হয়ে গেল। তো ওর জন্য তখন ডাইরেক্ট সাপ্লাই থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে আর মোটর আর ঘুরতে থাকবে। So that is the use of your stop button, which is normally held closed. In order to disconnect or de-energize this contactor C, we have to open this stop button. So this will de-link your or de-energize your contactor C, and thereby the contacts between the supply and the main contacts and the auxiliary contacts open, and no current can flow from the supply to the stator. That's why the motor stops. এটাই হচ্ছে ফাংশন। এগুলো আমি এক্সপেক্ট করছি তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে, কারণ এত থিওরিটিক্যাল, জাস্ট ফর ইয়োর নলেজ ইউ ক্যান গো। বা এই কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে as 1 marks question, how much because you are AEI, this can be an important question. স্টার্টিং এর সময় মোটরের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কি থাকে, লো পাওয়ার ফ্যাক্টর থাকে, আর স্টার্টিং কারেন্টটা কত টাইমস হয়, 5 to 7 times or 5 to 10 times the full load current, depending upon the size and design. এই যত বড় মেশিন হবে তত বড় বেশি কারেন্ট হবে। Yes. আর এটা হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা, এটা খুব সিম্পল অ্যান্ড চিপ মেথড, কারণ দেখো জাস্ট কন্ট্যাক্টস দিয়ে কাজ হয়ে যাচ্ছে আমার। ডাইরেক্ট সাপ্লাই থেকে এখানে কন্ট্যাক্টস, এখান থেকে জাস্ট সুইচের কন্ট্যাক্টস, ফিউজ দেওয়া আছে প্রোটেকশনের জন্য, ডাইরেক্ট সাপ্লাই। যখন আমি দেখবো নর্মাল অপারেশনে আছে, চলে আসছে, স্টার্টিং এ কি করব, আমি পুরো সাপ্লাই দেবো এখান থেকে। যখন দেখবো ধরো এইদিকে কিছু হিউজ কারেন্ট ড্র করছে বা এইটা এখানে কিছু শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে, তখন আমি মেশিনটাকে স্টপ করতে হবে, স্টপ বাটনটাকে ওপেন করে দেবো, তাহলে এটা ডি-এনার্জাইজ হয়ে যাবে, কন্ট্যাক্টস গুলো খুলে যাবে, কোনো সাপ্লাই যাবে না মোটরে। যখন অন করতে হবে আমাকে কি করতে হবে, স্টার্ট বাটনটা পুশ করে দিতে হবে। পুশ করলে এইগুলো এ বি, মানে এই কন্ট্যাক্টস গুলো এই ডটেড পয়েন্টস গুলোর সঙ্গে, মানে it will this will attract this and get connected over here, and current flow can flow in this direction. So we just go through this point, overload coils are given, okay, and how this is done, we just go through this point. অপারেশনটা আমি বলে দিচ্ছি। এইবার যেটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের হচ্ছে এই রিলেশন গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এইখান থেকেই আসল প্রবলেমটা আসবে পরীক্ষা। এই রিলেশন গুলো ভালো করে বলো, সব কিন্তু all references are what we have studied previously. We had done torque relations, power relation, all references will be taken from that only, কোনো এক্সট্রা কিছু কিন্তু নয়। তাহলে এখানে কি হলো, ফার্স্ট আমরা কি জানি, টর্ক ইকুয়েশন লিখতে যাচ্ছি। যে কোনো একটা ইন্ডাকশন মেশিনে হোয়াট উইল বি দ্য টর্ক ইকুয়েশন, একটু আগেই বললাম পিজি বাই ওমেগা এস। তো পিজি হচ্ছে I2 স্কয়ার R2 বাই S, তো ওটাই লেখা আছে দেখো। So T is I2 square R2 by S by omega S. Okay. So at starting, what will be my slip? 1. At full load, what will be my slip? SFL, full load slip. So when we are using Doll starting, what we are trying to do is finding the relation between starting torque and full load torque in Doll starting. So what we'll do, we'll divide the two. Relation বার করতে একটার সঙ্গে একটা রিলেশন বার করতে রেশিও বার করলে you will get the relation. So we'll divide the two, TST by TFL is equal to I2 ST square, because at starting current will flow, at full load current will. So R2 by 1, R2 by SFL.
তাহলে R2 R2 ক্যান্সেল হয়ে গেল, I2ST স্কোয়ার ইন্টু I2FL ইন্টু SL। ঠিক আছে, এগুলোর মানে জানো, আমি বলতে চাইছি না। SFL মানে স্লিপ, ফুল লোড স্লিপ, I2FL মানে রোটার ফুল লোড কারেন্ট, দিস আর অল দ্য থিংস। এবার যদি there are two currents in the stator, okay, the stator is composed of two currents. One is the reflected component of your rotor side, and the other one is the no load current. So if the no load current is neglected, okay, and I am and I am applying your sorry, I'm applying your MMF balance. So primary or primary stator side MMF balance. So in the stator, let me think it as IST or I1ST, whatever you want, into number of turns, because MMF you know N into I. So N is number of turns into I, and on the rotor side is I2 into N2. Okay, so IST, what will be the IST is equal to I2ST multiplied by rotor turns by stator turns. That is nothing but your turns ratio, right? You know, turns ratio is N2 by N1 and rotor by stator is your turns ratio. তাহলে আমি যদি এটা ফর্মুলাটা লিখি, আমি কারেন্টের রিলেশন পেয়ে গেলাম এখানে। সো আই স্টার্টিং কারেন্ট ইজ stator side starting current is rotor side starting current into K, your turns ratio. What will be full load current then? I full load will be on the stator side is equal to full load current on the rotor side into K, your turns ratio. So do the ratio again. This turns ratio K will cancel out. So IST by IFL can be written as I2ST by I2FL. So now what we are doing, try to express this formula in terms of the stator side. So instead of I2ST I2FL, what I can write is IST IFL also. So number 24 formula is very important. Okay, TST by TFL is equal to IST by IFL whole square into SL. Very important. এই 24 ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে, তাহলে অঙ্ক যে কোনো নেবে যাবে, ডল স্টার্টারের যে কোনো অঙ্ক নেবে যাবে। ঠিক আছে, আরেকটা যেটা ফর্মুলা মনে রাখতে হবে 25, এটা এখান থেকেই আসছে। কেন আসছে এখান থেকে? আমি যদি ধরি এই ISC কারেন্ট ফ্লো করছে এখান দিয়ে, ঠিক আছে, তাহলে টোটাল ভোল্টেজ V আর টোটাল ইম্পিডেন্স যদি আমি বার করে নিই পুরো সার্কিটে, V1 বাই ZSC আমি পেয়ে যাব হচ্ছে আমার ISC শর্ট সার্কিট কারেন্ট। ঠিক আছে, এবার যখন শর্ট সার্কিট হচ্ছে, শর্ট সার্কিটটা কোন সময় হয়? অ্যাট দ্য স্টার্টিং, রাইট? When induction motor is started, it behaves as a transformer with short circuit secondary. So can I write this short circuit current is not only the starting current, so IST is nothing but equal to ISC is equal to V1 by ZSC. ওর জন্য IST can be replaced by ISC square. তো কোয়েশ্চেন খেয়াল রাখবেন, শর্ট সার্কিট কারেন্ট দেওয়া আছে না স্টার্টিং কারেন্ট দেওয়া আছে। যদি শর্ট সার্কিট কারেন্ট টার্মসে দেওয়া থাকে, ইউজ দিস ফর্মুলা। If it is given in starting current terms, use this formula. So I think it is, instead of remembering 24, 25 should be remembered, because total equation is written over here. TST by TFL, IST by IFL square SFL, ISC by IFL whole square SFL. মানে এখানে IST by IFL whole square into SFL এক জিনিস এখানে লেখা আছে। তাহলে 24 না রিমেম্বার করে you should remember 25. Okay, so remember your 25th formula for solving problems. এবার কি করতে যাচ্ছে, রিডিউসড ভোল্টেজ স্টার্ট। এবার ভোল্টেজটাকে আমি দেখছি যে ভোল্টেজটা অতটা বাড়ালে কারেন্টটা অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমাকে এক্সট্রা কিছু প্রোটেকশন লাগছে, যেরকম ওভারলোড প্রোটেকশন লেগেছিল, আর এখানে ওভারলোড প্রোটেকশন লেগেছে, স্টার্ট অ্যান্ড স্টপ বাটন এক্সট্রা এখানে সার্কিট লেগেছে। কিন্তু আমি চাইছি যে এইগুলো সব, এই সার্কিট্রিটা পুরো সার্কিটটা রিমুভ করে ডাইরেক্ট যখন যে থ্রি ফেজ থেকে আমি সাপ্লাইটা নিচ্ছি সেখান থেকে আমি কম ভোল্টেজ নেব। তাহলে কি করতে পারি? তাহলে একটা সবচেয়ে ইজি মেথড কি, তুমি যদি একটা রিওস্ট্যাট মনে থাকো, রিওস্ট্যাট দেখেছো, ইউ হ্যাভ সিন আ রিওস্ট্যাট and it is used to control your voltage. If current passes through it, rheostat has a range, মানে একটা সাইডে নিয়ে গেলে মিনিমাম পাবে, একটা সাইডে নিয়ে গেলে ম্যাক্সিমাম পাবে। তাহলে রেজিস্ট্যান্স যখন ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম হবে তো ভোল্টেজটা চেঞ্জ হয়। So according to that we will use 3 rheostat in 3 phases। দেখো
তিনটে সাপ্লাই আসছে, এই ডটেড গুলো সাপ্লাই, ধরো এখান থেকে সাপ্লাই আসছে, তিনটে রিওস্ট্যাট তিনটে ফেজের সাথে কানেক্ট করে দিল। তাহলে টোটাল যে ভোল্টেজ যেটা স্টেটারে আসছে, এটা হচ্ছে স্টেটারটা, এটা হচ্ছে স্টেটারটা, দিস ইজ মাই স্টেটার। whichever voltage is coming to the stator is reduced by this. If I make this voltage, this resistor, change the value of resistor, means the rheostat value, I'll change the voltages across it. So over here, even though you are supplying root 3 V1, this is your VL, line voltage for a star connection, VL is equal to root 3 VPH. If suppose my V1 is my phase voltage, the line voltage will be root 3 times V1. But at the stator terminals, see, at the stator terminals, what line voltage we are giving? Root 3 X times V1. Because we are cutting this into some sections. আমি ওই সেকশনটা ধরছি X, এই পয়েন্টে যেটা হচ্ছে X পয়েন্ট, তো ভোল্টেজটা কত হয়ে যাবে? রুট 3 এক্স অফ V1। আর টোটাল যেটা লাইন ভোল্টেজ আছে, মানে ফেজ ভোল্টেজ আছে V1, এখান থেকে এতটা। তো সব সরি, এখান থেকে পুরো লাইন পয়েন্ট অবধি, কিন্তু এই পয়েন্টটা অবধি কি হবে? এক্স V1। পুরোটা অবধি আমি যদি নিই, তাহলে পুরোটা অবধি কি হবে? আমার V1 হবে। যদি এই পয়েন্ট এক্স পয়েন্ট থেকে নিই, তাহলে কি হবে? আমার এক্স V1। So XV1 is my phase voltage because it is measured from this line point to neutral. Between two line points, we measure our line voltage. So root 3 V1 is my line voltage and V1 is my phase voltage because it is measured between your lines and your neutral. তাহলে V1, এখানে root 3 V1 সাপ্লাই থেকে আসছে, কিন্তু এখানে কি ভোল্টেজ পাচ্ছি? অ্যাকচুয়ালি লাইন ভোল্টেজের টার্মসে আমরা বলি root 3 V1 was my supply, root 3 X V1 is my stator supply. So if my voltage gets reduced, my current will also automatically get reduced. So that's why what we are doing in this over here is either we are using a stator resistor, we can use a resistor over here, variable resistor, or we can use a variable reactor, and it can be cut down in steps. Starting এ আমার কি কারেন্টটা কম বেশি লাগে, so আস্তে আস্তে মানে কম লাগবে, তার মানে এটা ম্যাক্সিমাম হওয়া উচিত, এটা ম্যাক্সিমাম হলে কি হয়? কারেন্টটা কমে যাবে। তবে আস্তে আস্তে যখন নর্মাল অপারেশনে পৌঁছে যাবে, তখন আস্তে আস্তে এটাকে you can cut down, you can make this as 0, মানে 0 মানে ম্যাক্সিমাম, make this as x equal to 1, তার মানে তখন লাইন ভোল্টেজ হয়ে যাবে root 3 V1 নর্মাল অপারেশন, তখন আমার কিছু প্রবলেম নেই। স্টার্টিং এর প্রবলেমটা রিডিউস করার জন্য আমি স্টার্টিং এই ভোল্টেজটা we are reducing. Okay. So those points are written over here, I have explained you. Okay, so what is the difference with of the if I compare with the previous one? So if I compare with this one, my voltage supply now becomes XV1, right? This is a phase part because all things associated with Z, R and X I told you will be phase quantities. V1 যেটা লিখছি phase voltage, তাহলে এখন phase voltage কত হয়ে গেছে দেখো, এখানে বললাম XV1, তাহলে XV1 by ZSC, তাহলে V1 by ZSC অলরেডি পড়েছি, কি লিখেছিলাম দেখো, is nothing but ISC, তাহলে আমি XISC লিখতে পারি, তাহলে XISC লিখতে পারি। এবার অ্যাকচুয়ালি কি হওয়া উচিত? অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত TEST by TFL equal to IST whole square by IFL, IST by IFL whole square into SFL, এটা হওয়া উচিত, এটাই ডিরাইভ করেছিলাম, নরমালি এটাই হওয়া উচিত, এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু এখন কি হয়ে যাচ্ছে, IST টা কি হয়েছে? X times ISC, so we can put X square over here, X times ISC put করলাম, X square times ISC, তাহলে X square times the short circuit current, তাহলে X কি 1 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যখন নরমাল অপারেশন, তাহলে 1 এর কম, তাহলে যদি আমি 1 এর কম নিই 0.4 নিই, 0.4 এর স্কয়ার করলে কি হবে? 0.16, আরো কমে গেল, তার মানে স্টার্টিং কারেন্টটা আরো কমে গেল, বুঝতে পারলে তো? স্টার্টিং কারেন্টটা কমে যাচ্ছে বাই আ ফ্যাক্টর কত? X স্কয়ার। কিন্তু একটা কম্প্রোমাইজও চলে আসছে, কি? স্টার্টিং টর্কের সঙ্গে ভোল্টেজের রিলেশন কি? ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু V স্কয়ার, তাহলে এখন ভোল্টেজ কি? XV1 স্কয়ার। ডাইরেক্ট স্টার্টিং এ কি ভোল্টেজ ছিল? শুধু V1, তাহলে টর্কটাও কিন্তু X স্কয়ার টার্মস কমে যাচ্ছে। তাহলে এমন ভাবে চুজ করতে হবে যাতে টর্কটাও বেশি কমে না, আবার স্টার্টিং কারেন্টটাও যাতে লিমিট হয়ে যায়, ওটা একটা কম্প্রোমাইজ করে একটা ভ্যালু অফ ভোল্টেজে আমাকে স্টার্ট করতে হবে।
খুব কম ভোল্টেজ হয়ে গেলে আন্ডার ভোল্টেজ হয়ে যাবে, খুব বেশি ভোল্টেজ হয়ে গেলে ওভার ভোল্টেজ হয়ে যাবে। আরেকটা কি, এখানে রেজিস্টার বা রিঅ্যাক্টর স্টার্টিং কোনটাকে প্রেফার করবে? দেখো, রেজিস্টার থাকলে ইউ উইল হ্যাভ আই স্কোয়ার আর লস, এফিসিয়েন্সি অফ দ্য সিস্টেম ডিক্রিজেস। তাহলে রেজিস্টার থাকলে কি হবে? লসেস বাড়বে, এফিসিয়েন্সি কমবে। কিন্তু ইফ ইউ টেক আ ইন্ডাক্টর, অ্যাভারেজ পাওয়ার অফ আ ইন্ডাক্টর ইজ 0, তাহলে তুমি ইন্ডাক্টর নিলে এফিসিয়েন্সি, তোমার কোনো পাওয়ার লসের কোনো গল্প নেই, your system will be more efficient. But variable inductor construction is very difficult. Variable resistor you can find it very easily. Rheostat কিন্তু খুব easily available, কিন্তু তুমি যদি তোমাদের ল্যাবেও এই তো ইউজ হয় rheostat, কিন্তু ভ্যারিয়েবল রিঅ্যাক্টর মানে ভ্যারিয়েবল ইন্ডাক্টেন্স ডিজাইনিং কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। নাম্বার অফ টার্নস কত হবে, ওই কোরে কত ফ্লাক্স জেনারেট হবে, কত বড় কোর লাগবে যাতে ওই ফ্লাক্সটা ডেভেলপ হয়, অনেক কিছু ব্যাপার আছে। ইন্ডাক্টেন্স ডিজাইনিং ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট rather than compared to this one. So even though our loss and efficiency increases, loss and efficiency increases, sorry, losses increases and efficiency decreases with using resistor starting, variable reactor once formed, to create that variable reactor will be a little bit tough task, and it will obviously, if it is a tough task for a manufacturer to create it, that means it will increase the cost of the equipment also. Yes, তাহলে ওই দিক দিয়ে তোমার কষ্টটা বেড়ে যাবে। এবার তোমার যদি এই জিনিসটা এত শক্তই যদি হয় বানানো, তাহলে যদি খারাপই হয়ে যায় তাহলে রিপেয়ার মেনটেনেন্সও তোমার খরচা যাবে, রিপেয়ার করতেও তোমার অসুবিধা হবে। আমাদের ল্যাবে ধরো সেট আপ হলো একটা ভ্যারিয়েবল ইন্ডাক্টর, রিপেয়ার করতে যত না সময় লাগে, মানে তার হাফ কি 1/4 সময় লাগে না তোমার ভ্যারিয়েবল মানে রেজিস্টার ঠিক করতে। ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার ইভেন আমরাও ঠিক করে দিতে পারি, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট আমরা মিলে, কিন্তু তোমার ইন দ্য ভ্যারিয়েবল রিঅ্যাক্টর হলে we have to give to the company manufacturers, they will open the parts and find out what has gone wrong. So that's the very much disadvantage of using variable reactor. কিন্তু ওটাই কি, রিডিউস ভোল্টেজ স্টার্টিং করছি, তাহলে ভোল্টেজ কমে গেল, কারেন্ট কমলো বাই আ ফ্যাক্টর এক্স স্কোয়ার, কিন্তু টর্কটাও কমলো বাই আ ফ্যাক্টর এক্স স্কোয়ার। এবার হচ্ছে অটো ট্রান্সফর্মার স্টাডি। তাতে এত ঝামেলায় গিয়ে লাভ কি আছে, যে এত এফিসিয়েন্সি কম হয়ে যাচ্ছে, আবার অন্য ইকুইপমেন্ট দিলে কি হচ্ছে, মেইনটেনেন্স কস্ট বেড়ে যাচ্ছে। Why to use so much problematic circuit? So we can use a three phase auto transformer, একটা ডাইরেক্ট অটো ট্রান্সফর্মার নিলাম 3 phase সাপ্লাই থেকে। তাহলে 3 phase অটো ট্রান্সফর্মার থেকে আমি ডাইরেক্ট সাপ্লাই কোড দিয়ে দিলাম, তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে তো একই কাজ করলাম, শুধু অটো ট্রান্সফর্মার একটা কিনতে হলো, অটো ট্রান্সফর্মার থেকে ডাইরেক্ট সাপ্লাই, এত কিছু ডিজাইন না। অটো ট্রান্সফর্মার ইজ রেডিলি অ্যাভেলেবল ইন মার্কেট, 3 phase অটো ট্রান্সফর্মার কিনলাম, দিয়ে দিলাম। আমার ইন্ডাক্টর ডিজাইনও করতে হলো না, এর মধ্যে যা ভোল্টেজ আছে that will be given to the stator of the induction motor. আচ্ছা, এবার এই সার্কিটটা কি করে কাজ করে? এই অটো ট্রান্সফর্মারে প্রচুর ট্যাপিংস দেওয়া আছে, ঠিক আছে, 3টে ট্যাপিংস দেওয়া আছে। ধরো এই ট্যাপিং এ ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ পাচ্ছে, এই ট্যাপিং এ আরেকটু কম, এই ট্যাপিং এ আরেকটু কম। অটো ট্রান্সফর্মার তোমরা দেখেছো ল্যাবে, দেখবে একটা কালো মতো নব থাকে, এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 0 থেকে 230 ভোল্ট অব্দি, যদি সিঙ্গেল ফেজ ধরি 230 ভোল্ট অব্দি কন্ট্রোল করা যায়। You can give a supply to an auto from any circuit which needs a variable AC supply. We can use a auto transformer to give the variable AC supply to that circuit. ঠিক আছে, তো অটো ট্রান্সফর্মারে কিছু ট্যাপিংস আছে, এখানে দুটো স্টার্ট এন্ড রান বাটন আছে। স্টার্ট মানে স্টার্ট পয়েন্ট আছে, এটা হচ্ছে রান। এখানে একটা হ্যান্ডেল আছে, যেটা উপর দিকে ঘোরালে স্টার্ট পয়েন্টে কানেক্টেড হবে, এই যে এস যে পয়েন্টটা স্টার্টের সাথে কানেক্টেড হবে। এটা যদি নিচের দিকে থাকে, তার মানে এই যে এস যে পয়েন্টটা, এটা ঘুরে গিয়ে এটা কার সঙ্গে কানেক্টেড হবে, যদি এটা যদি ওপরে থাকে তাহলে এটা স্টার্টের সঙ্গে কানেক্টেড, আর এটা যদি নিচে থাকে তাহলে এই এস পয়েন্টটা ঘুরে গিয়ে রানের সাথে কানেক্টেড। তাহলে আমার প্রথমেই চাই রিডিউস ভোল্টেজ,
আর আমি অটো ট্রান্সফরমার ট্যাপিংস গুলো আছে, মানে এখানে যদি 400 ভোল্ট থাকে, ধরো এটা 400 ভোল্ট অটো ইন্ডাকশন মোটর, আমি ভোল্টেজটা কমাবো তাই, তারপর হচ্ছে ধরো 220 ভোল্ট, তারপর হচ্ছে 100 ভোল্ট। ঠিক আছে, আমি 100 ভোল্টে ক্যালকুলেট করে দেখলাম যে স্টার্টিং টর্কটা অতটা ডেভেলপ হচ্ছে না, তাহলে 100 ভোল্টে দিয়ে স্টার্ট করলে মোটরটা চালু হবে না। আমি কি করবো, ট্যাপিংটা ওর জন্য মাঝখানেরটাই রাখলাম 220 ভোল্টে, দেখলাম 220 ভোল্টে ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেট করে দেখলাম হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই, স্টার্টিং টর্ক ডেভেলপ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এইটাতে ট্যাপিং রাখা যায়। তো ট্যাপিংটা আমি কি করলাম, এখানে রাখলাম ফার্স্ট অটো ট্রান্সফর্মার। তারপর কি করলাম, এই যে হ্যান্ডেল যেটা আছে সেটা উপর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম, তাহলে এই এস পয়েন্টের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেল, এটা এর সাথে কানেক্টেড। ঠিক আছে, এবার দেখো তাহলে এখানে 3 ফেজ সাপ্লাই আছে না, 3 ফেজ এখানে আর ড্রয়িং করছি না, দরকার নেই, কারণ এটা অলরেডি অটো ট্রান্সফর্ম মানে ট্রান্সফর্মার সাপ্লাই হিসেবেই কাজ করে। তাহলে এখান থেকে সাপ্লাইটা গেল, ওই 220 বললাম, এখানে 220 ভোল্ট আমাদের সাপ্লাইটা গেল, এখানে দিয়ে এখানে এন্ড হবে। ঠিক আছে, তারপরেরটা কি, এখান থেকে সাপ্লাই গেল, এখানে এন্ড হলো, তারপর এটা কি, এইখানে সাপ্লাই, এখান থেকে গিয়ে এখানে। Double throw switch is used to connect the auto transformer at starting. When the handle H of switch S is in start position, মানে উপর দিকে ঘোরানো হবে, the primary of the auto transformer gets connected to the supply line and the secondary is connected to the stator. হ্যাঁ, এখান থেকে এখানে এসে ঠিক আছে, এবার আস্তে আস্তে মোটরটা রান করতে শুরু করলো, মোটরটা যেই রান করা শুরু করলো, আমার ভোল্টেজ কমে স্টার্টিং হয়ে গেল, অ্যাকচুয়াল 400 ভোল্টের মোটর, কিন্তু 220 ভোল্টে স্টার্ট হলো, তার মানে কারেন্টটাও কমে গেল। এইবার যখন নর্মাল অপারেশন হচ্ছে, তখন আমি কি করবো, রানে নিয়ে চলে আসবো, এই হ্যান্ডেলটা নিচের দিকে নিয়ে চলে এলাম, রানে নিয়ে চলে এলাম, তাহলে এই কানেকশনটা এখানে চলে এলো, ঠিক আছে, এটা এর সাথে কানেক্টেড। এইবার দেখো এই পয়েন্টটা এই সাপ্লাইয়ের সাথে কানেক্টেড, তাই এই যে 3 ফেজ সাপ্লাই যেটা ইউজ করছি, এটা কিন্তু 440 ভোল্ট, এটা আরেকটা সাপ্লাই নিয়েছে, মেন সাপ্লাই, এটা অটো ট্রান্সফরমার থেকে সাপ্লাই দিচ্ছে 440 ভোল্ট থেকে, এই রানে গিয়ে এইখান দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো করে এদিক দিয়ে গিয়ে এখানে চলে মোটরে। সেম থিং ফ্রম হিয়ার, এটা যখন এইদিকে এলো, তখন এই ফেজটা কানেক্টেড, এই ফেজটা দিয়ে এদিক দিয়ে কারেন্ট গেল, এদিক দিয়ে গিয়ে এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে এই ফেজে চলে এলো। ঠিক আছে, যখন নর্মাল অপারেশন হচ্ছে তখন আমি হ্যান্ডেলটাকে নিচে করে দিলাম, তখন আমার নর্মাল ভোল্টেজ যেটা ছিল 440 ভোল্ট, সেটা দিয়ে আমি অপারেশন করছি। নাহলে যদি সবসময় আমি 220 ভোল্ট দিয়ে অপারেট করি, তাহলে তো আর বাড়বে না, স্টার্টিং টর্কটা তো আর ম্যাক্সিমাম টর্কে পৌঁছাবে না, আমাকে তো ভোল্টেজটা বাড়াতে হবে, ম্যাক্সিমাম টর্কটা পেতে হবে। So we have to increase this 220 volt to 440 volt at any point. অথবা আরেকটা জিনিসও এখানে করতে পারতো, যে যদি এটা এই 3 phase supply, extra 3 phase supply is not available for you from the external circuit from any point, means 3 phase supply is very hard to get, means you need to make an application for that and all, মানে আমরা সব বাড়িতে করি যেগুলো সব সিঙ্গেল ফেজ, আমরা যখন ল্যাবে করি মানে আমাদের কিছু ইলেকট্রিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট আছে, ওগুলো অনেক 3 ফেজ সাপ্লাইয়ের উপর এক্সপেরিমেন্ট আছে, তখন আমাদের আলাদা করে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের রিকুইজিশন দিতে হয় যে এই 3 ফেজ সাপ্লাই আলাদা করে দেওয়ার জন্য, তো এটা পাওয়ার জন্য অনেক মানে খাটতে হবে তোমার। সো
আমি যদি এই 3 ফেজ সাপ্লাই নাই থাকে, আমি তো অটো ট্রান্সফরমার থেকেই তো 3 ফেজ সাপ্লাইটা পাচ্ছি, রাইট? তাহলে অটো ট্রান্সফরমার ট্যাপিং আছে, একটু আগেই বললাম ওই 440 ভোল্ট আছে একদম ওপরেরটা। তাহলে এই আমি ট্যাপিংটা চেঞ্জ করে দেবো, জাস্ট নর্মাল অপারেশন যেই হলো আমি ট্যাপিংটা চেঞ্জ করে দেবো বা ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দেবো। ট্যাপিংটা চেঞ্জ করা মানে ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে নবটা ঘুরিয়ে 440 ভোল্ট করে দিলাম। আমি প্রথমে 220 ভোল্ট সাপ্লাই দিলাম, তারপর আস্তে আস্তে 440 ভোল্টে নিয়ে চলে গেলাম। তাহলে আর এই 3 ফেজ সাপ্লাই আলাদা করে দেওয়ার দরকার নেই। হ্যাঁ, তাহলে এই হ্যান্ডেলটা সবসময় উপর দিকে কানেক্টেড থাকবে। যদি শুধুই অটো ট্রান্সফরমার ইউজ করি, if I to control the voltage, the handle will be moved in the upward direction only, so that S point connects to the auto transformer even at start and during run. Only thing is that you have to change this voltage. এটা এখানে জাস্ট একটা স্কিম্যাটিক দেওয়া আছে। এখানে যদি আমি 440 ভোল্ট সাপ্লাই দিচ্ছি, ঠিক আছে, এটা কম ভোল্টেজ পাবো, ঠিক আছে, x টাইপ V1, কারণ অটো ট্রান্সফরমারে ট্যাপিং দেওয়া থাকে, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়াল সাপ্লাই দিচ্ছি আমি অটো ট্রান্সফরমার 440, কিন্তু ট্যাপিং এর জন্য আউটপুট ভোল্টেজটা কমে গিয়ে কত দাঁড়ালো 220, আর ওই 220টাই স্টেটারে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে আমার অটো ট্রান্সফরমার পার্ট। এখানে এর অটো ট্রান্সফরমার যে আউটপুটটা হবে কম ভোল্টেজ, ইনপুটটা আমার ইনপুট অটো ট্রান্সফরমার 440 আসছে, কিন্তু এখানে ট্যাপিংটা চেঞ্জ হয়ে গেল বলে সেটিং মানে সেকেন্ডারি আউটপুটটা কমে গেল। সেকেন্ডারি আউটপুট যেটা ওটা স্টেটারে যাচ্ছে, তো সেকেন্ডারি আউটপুট কত কমবে, এক্স ফ্যাক্টর ধরে নেওয়া হয় আগেরটার মতো এক্স টাইম। তো এখানেও সেম টাইপ অফ ফর্মুলা। IST মানে এখন কি হবে, xv1 by zsc is equal to xis, ওটা এখানে পুট করতে পারো xisc হোল স্কয়ার ifl, so x স্কয়ার isc স্কয়ার ifl by ifl isc by ifl হোল স্কয়ার ইনটু sfl ইনটু x স্কয়ার। এটা এক্ষুনি যেটা করলাম, x স্কয়ার isc by ifl হোল স্কয়ার ইনটু sfl। না ফর্মুলা দেখছো কিন্তু সেম, ঠিক আছে, অল ডিপেন্ডস আপন ইয়োর দিস x, হোয়াট ইজ দ্য x। আরেকটা যেটা ফর্মুলা যেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে, এটা হচ্ছে পার ফেজ স্টার্টিং কারেন্ট ইন মোটর ওয়াইন্ডিং, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে IST is equal to XIS। আর পার ফেজ স্টার্টিং কারেন্ট ফ্রম সাপ্লাই মেইনস, মানে যেটা বলতে চাইছি এই ISLM যেটা লেখা আছে এটা কিন্তু পার ফেজ স্টার্টিং কারেন্ট ইন দা মোটর ওয়াইন্ডিং, সেটাই হচ্ছে এটা পার ফেজ স্টার্টিং কারেন্ট ইন মোটর ওয়াইন্ডিং। কিন্তু মেন্স থেকে কোনটা ড্র করছে, I-STL এটা ড্র করছে, ওটাই আমি এখানে লিখেছি, ISTM লিখলে এটা বেটার হয়, ঠিক আছে। IST সাপ্লাই, ISTS সাপ্লাই, আর এটা হচ্ছে ISTM মানে মোটরের। দুটোর সঙ্গে কিন্তু গোলাবে না, এই নামটা মনে রাখবে। তুমি এটাকে সাফিক্স দিয়ে চেঞ্জ করে দিতে পারো ফর ইওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারপাস। এটা জেনারেল কনভেনশন বলে আমার এগুলো এরকম ভাবে করা আছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যদি আমাকে বলে পার ফেজ স্টার্টিং কারেন্ট ফ্রম সাপ্লাই মেইনস বার করতে, তাহলে IST is equal to x স্কয়ার ISC, আর যদি পার ফেজ স্টার্টিং কারেন্ট ইন মোটর ওয়াইন্ডিং বলে তাহলে IST is equal to XIS। তারপর জাস্ট সেম ফর্মুলাস গোজ অন। আবার দেখো টর্কের রিলেশন ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু x স্কয়ার, তাহলে তুমি যদি ওই কারেন্টটা কমাও, your torque will also be reduced by a function x স্কয়ার। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে স্টার ডেল্টা স্টার্টিং। প্রথমে এই ওয়াইন্ডিংটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এরকম একটা ওয়াইন্ডিং দেওয়া আছে, এটা ডেল্টা কানেকশন, বুঝতেই পারছো ট্রায়াঙ্গেল ডেল্টা কানেকশন, কমন পয়েন্ট নেই কিছু। স্টার হলে একটা কমন পয়েন্ট থাকতো, স্টার হলে একটা কমন পয়েন্ট থাকতো নিউট্রাল। তাহলে এই ওয়াইন্ডিংটা ফার্স্টে আমি কি করব, আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলেন যে TPDT-টা কি, এটা ট্রিপল পোল ডাবল থ্রো সুইচ। ডাবল থ্রো কেন বলছে, এটা আইদার একবার 1-এ যেতে পারবে, একবার 2-এ যেতে পারবে, ডাবল থ্রো।
আর ট্রিপল পোল কেন বলছে? বিকজ দেয়ার আর 3 ফেজ সাপ্লাই এ বি সি। সিঙ্গেল ফেজ যদি হতো শুধু এ দেখা দাও তাহলে কি লিখতাম? এসপিডিটি, মানে সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো সুইচ। যদি +12 -12 ভোল্ট থাকতো, মানে দুটো ভোল্টেজ, তাহলে ওটা হয়ে যেত ডাবল পোল ডাবল থ্রো সুইচ। এখানে ট্রিপল পোল ডাবল থ্রো সুইচ, কারণ 3 ফেজ সাপ্লাই, ওর জন্য ট্রিপল পোল, তিনটে সাপ্লাই লাগে। এ বি সি কানেক্টেড টু দিস ট্রিপল পোল ফিক্সড পয়েন্ট, আর যেটা ভ্যারিয়েবল পয়েন্ট ওটা বলে থ্রো। ফিক্সড পয়েন্টটা বলে পোল আর ভ্যারিয়েবল পয়েন্টটা বলে থ্রো। এবার পয়েন্ট 1 এ যখন কানেক্টেড থাকবে, এ পয়েন্টটা শর্ট সার্কিটেড, বিটা শর্ট সার্কিটেড, সিটা শর্ট সার্কিটেড, তাহলে আমি কি এরকম ভাবে একটা ডায়াগ্রাম ড্রয়িং করতে পারি? এইটাই ড্রয়িং করছি। হ্যাঁ, এইদিকে বি আছে, এদিকে সি আছে, এ আছে, অন্যদিকে কি আছে? স্মল বি, এর অন্যদিকে কি আছে? স্মল সি, অন্যদিকে কি আছে? স্মল এ। এই স্মল এ বি সি গুলো, এই পয়েন্ট গুলো, তাহলে 1 এ যখন কানেক্টেড থাকবে তাহলে কি হবে? এ বি সি শর্ট সার্কিটেড, এ বি সি শর্ট সার্কিট হয়ে গেল এই পয়েন্টে। তাহলে when it is connected to position 1, that means the connection of this winding which is nothing but this one is in star. তো স্টার্টিং এ এরা স্টারে কানেক্টেড থাকে। এবার যখন 2 তে চলে গেল, তাহলে স্মল এটা কার সাথে লাগানো? ক্যাপিটাল বি। স্মল বিটা কার সাথে লাগানো? ক্যাপিটাল সি। স্মল সিটা কার সাথে লাগানো? ক্যাপিটাল এ। তাহলে কি কানেকশন এটা? ডেল্টা। তাহলে যখন নর্মাল অবস্থায় কাজ করবে তখন ওটা ডেল্টাতে চলে এলো, মানে আমার একটা ডেল্টা কানেক্টেড ইন্ডাকশন মোটর আছে, কিন্তু ওটাকে স্টার্টিং এ, এটা অনলি অ্যাপ্লিকেবল when my ইন্ডাকশন মোটর ইজ ডেল্টা কানেক্টেড। তাহলে ওই যে ডেল্টা কানেক্টেড যে ওয়াইন্ডিংটা, ওটাকে ফার্স্টে আমাকে কি করে নিতে হবে? স্টারে কানেক্ট করে। তারপর কি করতে হবে? যেই নর্মাল অপারেশন পৌঁছে গেল, স্টার্টিংটা কারেন্টটা রিডিউস হয়ে গিয়ে সবকিছু হয়ে গেল, নর্মাল অপারেশনে পৌঁছে গেল, তখন আমরা কি করব? ডেল্টাতে কানেক্ট করব। একটু আগে যেটা বলছিল, যখন পুরো নর্মাল অপারেশনে চলে আসবে তারপর ফুল ভোল্টেজ দিয়ে দেবো। এখানেও তাই করব। নর্মাল অপারেশনে যে চলে এলো, যেরকম অবস্থায় ছিল ডেল্টা কানেক্টেড ইন্ডাকশন মোটর ছিল, ওরকম অবস্থায় করে রাখলাম। তাহলে এবার দেখো নেক্সট স্টেপ। তাহলে যদি পার ভিএল যদি লাইন ভোল্টেজ হয়, ভিএল ইজ দ্য লাইন ভোল্টেজ, তাহলে পার ফেজ মোটর স্টার্টিং কারেন্ট কি দেবে? আইএসটি। তাহলে যদি স্টারে কানেক্টেড থাকে স্টেটর ওয়াইন্ডিং, তাহলে আইএসটি ওয়াই কি হয়ে যাবে? ভিএল বাই √3 জেডএসসি, কারণ জেডটা হচ্ছে ফেজ, তাহলে ভিএল আর স্টার এর ক্ষেত্রে রিলেশন কি? ভিএল ইকুয়াল টু √3 ভিপিএইচ, তাহলে ভিপিএইচ ইকুয়াল টু ভিএল বাই √3, ওর জন্য ভিএল বাই √3 জেডএস। তাহলে এই কারেন্টটাকে আমরা নাম দিচ্ছি আইএসটি ওয়াই। আর স্টার কানেকশনে আমরা এটাও জানি আইএল ইজ ইকুয়াল টু আইপিএইচ। তাহলে এটা যদি আইপিএইচ কারেন্ট হয়, তাহলে আইএল ও সেম হবে, কারণ আইএল ইজ ইকুয়াল টু আইপিএইচ, ওর জন্য স্টারের স্টার্টিং লাইন কারেন্টটাও এটাই হবে, ভিএল বাই √3 জেডএস। এবার এটা যদি ডেল্টা হয়, ইফ মাই কানেকশন ইজ ইন ডেল্টা, তাহলে কি হবে? ডেল্টাতে কি হয়? ভিএল ইকুয়াল টু ভিপিএইচ, তাহলে আইএসটিডি ইজ ইকুয়াল টু ভিএল লেখা যায়, ভিপিএইচ লেখাও তাই, ভিএল বাই জেডএসসি। ঠিক আছে? এইবার ডেল্টার সঙ্গে স্টারের রিলেশনটা কি? ওইভাবে করতে পারো, বা এরকম ভাবে করতে পারো যে ডেল্টাতে আইএল ইজ ইকুয়াল টু √3 আইপিএইচ, ডেল্টার জন্য এটা আইপিএইচ হচ্ছে, তাহলে আইএল কত হবে? ইন ডেল্টা উইল বি √3 টাইমস অফ দ্যাট, তোর জন্য স্টার্টিং লাইন কারেন্ট ইন ডেল্টা ইজ √3 টাইমস আইএসটি। তাহলে এটার সঙ্গে এটা রিলেশন কি? তাহলে এই ইকুয়েশনটা থেকে রিলেশন পাবো আমি। এই ইকুয়েশনটা থেকে রিলেশন কি পাচ্ছি? এখানে √3 টাইমস, মানে √3 টার্ম একটা ডিফারেন্স। তাহলে আইএসটি ওয়াই কি লিখতে পারি? 1/√3 টাইমস আইএসটিডি লিখতে পারি তো? ঠিক বলছি তো? দেখে নাও একদম।
ISTY এটা কি লিখতে পারি ISTD বাই √3, তাহলে কি হবে VL বাই √3 ZSC, এটা এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এটাই রিলেশন। তাহলে স্টার্টিং লাইন কারেন্ট ইন স্টার ডেল্টা স্টার্টার, আমাকে কি করতে হবে স্টার ডেল্টা স্টার্টারে স্টারে কানেক্ট করে করতে হবে, তাহলে ISTY নিলাম। এবার যদি আমি ডাইরেক্ট সুইচিং করতাম ডেল্টাতে, ডেল্টা কানেক্টেড ইন্ডাকশন হতো, আমি স্টারে কনভার্ট না করে ডাইরেক্ট সুইচিং করতাম, তাহলে আমি কি পেতাম √3 টাইমস ISTD, লাইন কারেন্ট কি পেতাম √3 টাইমস ISTD, লাইন কারেন্ট লিখছি কিন্তু, হ্যাঁ ভালো করে খেয়াল করো, লাইন কারেন্ট এখানে কত, স্টারের ক্ষেত্রে ISTY, এখানে কি √3 ISTD, ISTY মান বসালাম, এই মান বসালাম ইকুয়াল টু 1/3, তাহলে স্টার্টিং লাইন কারেন্ট ইন স্টার ডেল্টা স্টার্টার is 1/3 of starting line current is started in delta, তাহলে আমি যদি স্টার্টটা ডেল্টাতে করতাম, তাহলে ধরো আমার ডেল্টাতে কারেন্ট ফ্লো করছে 30 অ্যাম্পিয়ার, যদি আমি স্টার্টিং মানে আমাকে স্টার্টিংটা স্টারে করতে হবে, স্টারে যেই করলাম আমি, তাহলে স্টার্টিং কারেন্টটা কত হয়ে গেল, এই কারেন্টটা ডিভাইডেড বাই 3 মানে 30/3 মানে কত 10 অ্যাম্পিয়ার, তাহলে আমার কারেন্ট কমে গেল, ঠিক আছে। এবার নেক্সট হচ্ছে স্টার্টিং টর্ক উইথ স্টার ডেল্টা স্টার্টার আর স্টার্টিং টর্ক উইথ ডাইরেক্ট সুইচিং ইন ডেল্টা, এবার ডাইরেক্ট সুইচিং ইন ডেল্টা হচ্ছে সব স্টার্টিং টর্কটা প্রপোর্শনাল টু কি ভোল্টেজের স্কয়ার। এবার স্টার ডেল্টা স্টার্টারে প্রথমে কি দিয়ে শুরু করছে, তোমার কি বলে স্টারে শুরু করছে, স্টারে ফেজ ভোল্টেজ কত VL বাই √3, ওই জন্য VL বাই √3 স্কয়ার, ডেল্টার ফেজ ভোল্টেজ কত VL স্কয়ার, তাহলে 1/3, তাহলে স্টার্টিং টর্কটা কি হয়ে গেল 1/3 টাইম। এবার এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করো, এটা দেখে নেবে একই জিনিস লেখা আছে 1/3। এবার তোমাকে একটা জিনিস ভালো করে বলেছি, এটা বোঝো, এইটা আবার সিঙ্গেল 1 মার্কস এর কোয়েশ্চেন, বা এটা মনে রাখার জন্য অনেক সুবিধা। অটো ট্রান্সফরমারের ফর্মুলা আমার এটা বুঝলাম, ঠিক আছে, এটা ডিরাইভ করেছি, আর স্টার ডেল্টা স্টার্টারের ফর্মুলা আমি এটা ডিরাইভ করেছি, দুটোর সঙ্গে দুটো কম্পেয়ার করো। x এর ভ্যালু যদি 1/3 হয়, এই x এর ভ্যালু যদি 1/√3 হয়, ঠিক আছে, তাহলে কি এই অটো ট্রান্সফরমার স্টার্টারটা ইজ নাথিং বাট ইকুয়াল টু মাই স্টার ডেল্টা স্টার্টার, ঠিক বলছি তো, এই দুটো ফর্মুলাই তো একই, কিন্তু x² ইকুয়াল টু 1/√3 তাহলে x কত 1/√3, যদি আমি 1/√3 x এর মান বসাই অটো ট্রান্সফরমার স্টার্টারে, তাহলে এই অটো ট্রান্সফরমার স্টার্টার will not behave, is just behaving as a star delta starter only, ও উল্টো ভাবে তুমি লিখতে পারো যে with star delta starter a motor behaves as if it was started by an auto transformer starter with 58% tapping, তো এইটা মনে রাখবে কত পার্সেন্ট ট্যাপিং ইন অটো ট্রান্সফরমার ইউজ করলে it will behave as a auto transformer star delta starter, that is 58%, very important 1 marks question আবার যদি আসতে পারে। আচ্ছা এবার প্রবলেমে জাম্প করো, স্টার্টিং মেথডে আমরা যেগুলো লাস্টে একদম কনক্লুড করি। আচ্ছা কি বলছে 3 ফেজ SCIM মানে স্কুইরাল, আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা বলার ছিল, এইগুলো স্টার্টিং মেথডটা স্কুইরাল কেজ ইন্ডাকশন মোটর, কিন্তু আরেকটা ইন্ডাকশন মোটর আছে ওন রোটার ইন্ডাকশন মোটর, এরপরে ওটা দেখবো, ঠিক আছে, স্টার্টিং মেথড অফ ইন্ডাকশন মোটর ওন রোটার, এটা হচ্ছে স্টার্টিং মেথড অফ স্কুইরাল কেজ ইন্ডাকশন মোটর, এই সব মেথড গুলো, এই জাস্ট লাস্ট ফর্মুলাটা টর্ক আর কারেন্টের রিলেশন গুলো, টর্ক আর কারেন্টের রিলেশন গুলো আমাকে মনে রাখতে হবে, তাহলেই যে কোনো অঙ্ক নামবে।